यू फादर प्रभु यीशु मसीह नासरी दे नाम नाल पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जी ते पवित्र आत्मा जी की पवित्र हजूरी विच सारिਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਨਾਮ ਨੂੰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਪੁਕਾਰਦੇ ਜਿਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਇਆ परमेश्वर का ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਵਾਰੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ हैं परमेश्वर ने साथ देते हैं पवित्र साथ देते हैं तो अपनी पवित्र हजूरी में आप ही लेके आया क्योंकि कोई भी परमेश्वर की हजूरी परमेश्वर की मर्जी तो बिना नहीं कोई भी जा सकता है। इस टाइम तक जो सारे असी इकट्ठे हुए कोई एक्सीडेंट नहीं है, ये परमेश्वर की प्लान है जो साड़ी भलाई दी है, साढ़े लाभ दी है, साढ़े हानि की नहीं। परमेश्वर जानते हैं तो इसमें जरूर पूरी करेंगे। और प्रार्थना में चाहते हैं थैंक यू फादर प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम ਨਾਲ पिता परमेश्वर ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਪਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਲ ਫਾਦਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬੈਠਣ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਆਨਰ ਦਿੱਤਾ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੀਵਿਤ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਿੰਗ ਆਫ ਕਿੰਗਸ ਲਾਰਡ ਆਫ ਲਾਰਡਸ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਇਹ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿਲੋਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਸਤੁਤੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨ ਆਇਆ, ਰੂਹ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਆਇਆ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਮੰਗਦੇ, ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਜੋ ਆਦਰ ਮਹਿਮਾ ਔਰ ਸਤੁਤੀ ਦੇ ਯੋਗ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ, ਜੋ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇ ਯੋਗ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਸਤੁਤੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰ ਸਕੀਏ ਜਿਸ ਦੇ ਉਹ ਯੋਗ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉੱਚਾ ਚੱਕਿਆ ਜਾਏ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਲਈ ਇਹੀ ਦੁਆ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਆ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਆਪਣਾ पर्सनल लॉर्ड और सेवियर करके जानन, ताकि खुदाबंद असीं सारे मिल जुल के खुदाबंद तुहाडी हजूरी च आराधना स्तुति आनंद दे नाल करन आए और इस तरह आनंदित रहिए तुहाडी हजूरी नूं मंगदे हां। थैंक यू फादर। सारे समय नूं अपने आप नूं पूरे जिन्ने जने असीं बैठे अपने हसबैंड नूं एक एक जने नूं तुहाडे हत्थां विच सौंपदे पवित्र आत्मा दी। हैव योर वेज इन अस एंड थ्रू अस ओ गॉड। थैंक यू फादर इन जीसस नेम आमीन। परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है जिन्हों की बुद्धि अपरंपार है। असं परमेश्वर को नहीं समझ सकते, आप परमेश्वर की स्तुति आराधना करते हैं। साम 147 का पहला पाठ जो
ਕੀਤੀਆਂ ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀਵਿਤ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੀ परमेश्वर ਨੂੰ पुकारते। परमेश्वर कहता तू मुझे पुकार, मैं तुझे उत्तर दूंगा और तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिसके बारे में तू नहीं जानता। तो आओ परमेश्वर प्रभु यीशु ਨੂੰ पुकारते हैं कि जे वचन 'ਚ लिखिया कि तू मैनू पुकारे, तो मैनू परमेश्वर कहते मैं तेनों उत्तर देंगा। तो बोलते हैं परमेश्वर, अज आपां परमेश्वर ਨੂੰ पुकारते हैं कि साडे नाल परमेश्वर गल करन सारिਆਂ दे नाल। बोल 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 प्यारे यीशु मुझसे बोल, बोल 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 प्यारे यीशु मुझसे बोल, बोल 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 प्यारे यीशु मुझसे बोल। वचन में तूने लिखा है यीशु, वचन में तूने लिखा है, वचन में तूने लिखा है यीशु, वचन में तूने लिखा है। प्रभु के मुख से निकले वचन से जीवित रहती सोल, प्रभु के मुख से निकले वचन से जीवित रहती सोल। बोल 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 प्यारे यीशु मुझसे बोल, बोल 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 प्यारे यीशु मुझसे बोल। वचन पे तेरे चलने वाले बन जाते चट्टान, वचन पे तेरे चलने वाले बन जाते चट्टान, वचन से चलने वाले रहते हर पल डामाडोल। बोल 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 प्यारे यीशु मुझसे बोल, बोल 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 प्यारे यीशु मुझसे बोल। तेरे मुख से निकला वचन खाली ना लौटेगा, तेरे मुख से निकला वचन खाली ना लौटेगा। मन मन की इच्छा पूरी करे तेरे मुख से निकले बोल, मन की इच्छा पूरी करे तेरे मुख से निकले बोल। बोल 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 प्यारे यीशु मुझसे बोल, बोल 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 प्यारे यीशु मुझसे बोल। व्यवस्था पर जो ध्यान करे व्यवस्था से प्रसन्न रहे, व्यवस्था पर जो ध्यान करे व्यवस्था से प्रसन्न रहे। ऋतु में फलने वाले कभी भी मुरझाए ना फूल। बोल 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 प्यारे यीशु मुझसे बोल, बोल 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 प्यारे यीशु मुझसे बोल। कितना प्यार किया तूने मुझसे कैसे गुण मैं गाऊं, कितना प्यार किया तूने मुझसे कैसे गुण मैं गाऊं। चुका के पाप की कीमत यीशु ने ले लिया मुझको मोल। बोल 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 प्यारे यीशु मुझसे बोल, बोल 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 प्यारे यीशु मुझसे बोल। उठ जा सोने वाले मुर्दे जागो मुर्दे जाग, उठ जा सोने वाले मुर्दे जागो मुर्दे जाग। ज्योति चमके मसीह की जीवन बन जाए अनमोल। बोल 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 प्यारे यीशु मुझसे बोल, बोल 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 प्यारे यीशु मुझसे बोल, बोल 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 प्यारे यीशु मुझसे बोल। थैंक यू फादर। प्रभु यीशु मसीह नासरी दे नाम नाल फादर, ਤੁਹਾਡੇ
ਕਰਨਾ ਚਾਹਿਆ ਫਾਦਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਕਾਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਚਨ ਆ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਭੇਜਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਕੰਨ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਸਕੀਏ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਦਲਣ, ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋਏ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਔਰ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਫਾਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਯੋਗ ਹੋਏ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਮਿਲੇ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਜਿਸ ਪਰਪਸ ਦੇ ਲਈ ਵਚਨ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਕੋਈ ਵਚਨ ਖਾਲੀ ਵਾਪਿਸ ਨਹੀਂ ਲੌਟੇਗਾ, ਬਲਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਖ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਿਸ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਸੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਨੋਇੰਟ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਨੋਇੰਟਿੰਗ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਹਿਮਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀਏ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ, ਆਮੀਨ। ਆਮੀਨ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦੀ ਲਾਰਡ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਐਸ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੀਸਸ ਇਜ਼ ਆਵਰ ਲਾਰਡ ਐਂਡ ਕ੍ਰੀਏਟਰ, ਉਹ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੋਂ 12 ਵਜੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਟਾਈਮ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਮਿਲ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਕੀ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਚਾਨਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਆਖਰੀ ਮਹੀਨੇ 'ਚ, ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਹੀ ਦਸੰਬਰ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਨਾਹ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪਾਪ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿੰਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਰੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰਾਊਡ, ਲਾਈਕ ਘਮੰਡੀ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਗਰੀਡ, ਲਾਲਚ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਵਿਕੇਡ, ਦੁਸ਼ਟ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਲਾਈਟ ਤੇ ਡਾਰਕਨੈਸ, ਅੰਧਕਾਰ ਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਲਸਟ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹਵਸ ਜਾਂ ਵਾਸਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਨਿਯਮ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ 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 ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ। ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਹੋਲੀ 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 ਗॉड। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਟੋਕਰੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਪਾਪਾਂ ਨਾਲ ਲੱਦੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਇਸ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੀ ਚਲਾ ਜਾਏ ਕਿ ਮੇਰਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਤਰੀਕ ਜਨਵਰੀ 1 ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ ਕਿਹੜੀ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਅਜੂਬਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਸਵਰਗਦੂਤ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਮਰੀਮ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਇਮੈਨੂਅਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਮੈਨੂਅਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਾਸ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਭਾਗੀਤਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਦਿੱਤੀ, ਨਵੀਂ ਕਵਨੈਂਟ ਦਿੱਤੀ, ਜਿੰਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਨਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਲੈਵਲ ਸੀਗਾ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬੁਰਾ ਸੋਚਿਆ, ਉਹ ਗੁਨਾਹ ਵੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਛੂਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਫੋਰਨੀਕੇਸ਼ਨ, ਵੈਭਿਚਾਰ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵਿੱਚ, ਦੂਜਾ ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ 5:17 ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਵੀ ਆਰ ਅ ਨਿਊ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ
ਤੇ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ behold you are a new creation, all old things have passed away। ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਦਰ ਹੋਏਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਾਪ ਤੋਂ ਛੁਡਾਉਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਉਨੀ ਜਲਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਵਰੂਪ ਵਿੱਚ ਢਲਦੇ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ 2 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇੱਕ ਅਦਭੁਤ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਾਰਜ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ। ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਕਹਿਲਾਉਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਹੈਵਾਨ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨਾਲ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਮਤੀ 43 ਤੋਂ 48 ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਤਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਨਸਾਨੀ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਚੀਏ, ਅਨਹੋਣੀ ਹੈ, ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੀ ਸਹਿਭਾਗੀਤਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਅਨਹੋਣੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੱਚ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਹਿਰੀ ਇੱਛਾ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਰੱਬ ਦੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਦਇਆ ਹੋਏਗੀ, ਉਨੀ ਜਲਦੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਜਨਵਰੀ 3 ਵਿੱਚ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਸਲੋਥਫੁਲਨੈਸ, ਲੇਜ਼ੀਨੈਸ ਜਾਂ ਆਲਸ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅੱਗੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਵੀ ਆਲਸੀ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਵੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਪੁਰਾਣਾ ਨਿਯਮ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਮਿੱਥ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਝੂਠੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪਿਓ ਨੇ ਅੰਗੂਰ ਖਾਧੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦੰਦ ਖੱਟੇ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਹੜੀ ਜਾਨ ਗੁਨਾਹ ਕਰੇਗੀ, ਉਹ ਜਾਨ ਨਾਸ਼ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਮਿੱਥ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ we don't have any generational curse in Lord Jesus Christ। ਸਾਡੇ ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦੇ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਓ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੀਗਾ ਡਾਇਬਟੀਜ਼, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪੁਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਰਾਪ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਬਾਪ ਦਾਦਾ ਨੇ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਬਰਾਂ ਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਰੱਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਧੋਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਜਾ ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ 5:17 ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਆਰ ਅ ਨਿਊ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਦਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨਲ ਕਰਸ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਇਹ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸੀਗੀ
ਕਿ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਸਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਪਰੇ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਘਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੈਗਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚੀਆਂ ਨੇ। ਉੱਚੀਆਂ ਮੀਨ ਦੇ ਆਰ ਬੈਟਰ, ਬਿਹਤਰ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੋਚਾਂ ਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਕਰੀਏ ਰੱਬ ਦੀ ਸੋਚਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਭਾਗੀਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਰੀਰਿਕ ਪਾਪੀ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਉਮੀਦ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੌਜਿਕ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਕੁਆਰੀ ਤੋਂ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ ਜਨਵਰੀ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਜਾ ਗਹਿਰਾ ਸੱਚ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੱਚ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨਵ ਜਾਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੱਕ ਕਿ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਪਾਕ ਮੇਮਨਾ, ਲੈਮ ਆਫ ਗॉड ਆਪਣਾ ਬਲੀਦਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਕਿੰਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਜੌਨ 3:16 ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? God so loved the world that he gave his only begotten son, whosoever believeth on him will not perish but have eternal life। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना एक लौता पुत्र दे दिया कि जो भी उस पे विश्वास लाए वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮਸੀਹਤ ਨੂੰ, ਕ੍ਰਿਸਚੈਨਿਟੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵ ਥਿੰਕਿੰਗ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸਚੈਨਿਟੀ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਰਿਲੀਜਨ ਹੈ, ਇਹ ਗੋਰਿਆਂ ਦਾ ਰਿਲੀਜਨ ਹੈ। ਪਰ ਵਚਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਜਗਤ ਸੇ ਐਸਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਆ। ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਗੋਰਿਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ, ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਈਸਾਈਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ, ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਪਰ ਕੀ ਹੈ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਦਇਆ ਕੀਤੀ ਮੇਰੇ ਤੇ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਦਇਆ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਸ਼ੁਭ ਸਮਾਚਾਰ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵੰਡ ਸਕੀਏ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਹਿਲੇ ਅੱਜ ਪਹਿਚਾਨਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਸਟੈਪ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। that is how we can seek him। ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਢੂੰਡ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਢੂੰਡ ਲਵਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਲਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਿਵੇਂ ਹੈਗਾ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਕਰਕੇ ਜੂਫੇ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰੇਗਾ, ਸਾਡੀ ਗੰਦਗੀ ਸਾਫ਼ ਕਰੇਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਲਾਲ ਸੂਏ ਰੰਗ ਦੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ। ਮਤਲਬ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਵੱਡਾ ਪਾਪੀ ਇਨਸਾਨ ਕੋਈ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਪਾਪ ਸਾਰੇ ਧੋ ਦੇਣਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਦੇਣਾ? ਹਿਮ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਵੇਤ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਵਾਈਟ ਲਾਈਕ ਸਨੋ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਕੀ ਰੱਬ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ
ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਲੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅੱਜ 'ਚ, ਇੱਕ ਲੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗਏ ਸਮੇਂ 'ਚ। ਉਹ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਨਾਲ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ, ਕਿਹਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੋਲ ਜੇ ਆ ਗਏ ਹੋ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਸਿੱਖਿਆ 2 ਕੋਰਿੰਥੀਆਂ 5:17 ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂ ਆਰ ਅ ਨਿਊ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ, ਤੁਸੀਂ ਨਵੀਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਫੇਥਫੁਲ ਗॉड ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਣੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਬੇਟੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈਗਾ, ਹਾਊ ਵੀ ਕੈਨ ਸੀਕ ਹਿਮ। ਆਪਾਂ ਜੇ ਆਪਣਾ ਬਾਈਬਲ ਦੇਖੀਏ ਤੇ 300 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਰੀ ਇਹ ਵਰਡ ਸੀਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਨ ਨਾਸ਼ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਢੂੰਡ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਊ ਵੀ ਕੈਨ ਸੀਕ ਹਿਮ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਧਰਮ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀਗਾ, ਜ਼ਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ। ਕਿਆ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਚਲੋ ਵਚਨ ਹੀ ਦੇਖਨੇ ਆ ਕਿ ਵਚਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਵਾਟ ਇਜ਼ ਸੀਕ, ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਡਿਊਟਰੋਨੋਮੀ ਪੜ੍ਹੋ 4 ਦਾ 28 ਤੇ 29 ਆਈ ਸਪੋਜ਼। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਹਿੰਦੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਵਰਣ। (29 and 30) मैं इंग्लिश पढ़ देना पहले। 29 के अंदर, but from there you will seek the Lord your God and you will find him if you seek him with all your heart and with all your soul। पढ़ दे। परंतु वहां भी यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा को ढूंढोगे तो वह तुमको मिल जाएगा। शर्त यह है तुम अपने पूरे मन से और अपने सारे प्राण से उसे ढूंढो। अंत के दिनों में जब तुम संकट में पड़ो और ये सब विपत्तियां तुम पर आ पड़े, तब तुम अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो और उसको मानना। की कहना है कि जो असी लभांगे रब नूं ते रब ने योजना बनाई हुई है, असी उन्हां नूं ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਸ਼ਰਤ ਕੀ ਹੈ? what is the condition? we should seek him with all our heart and all with all our soul। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪੂਰੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਅੱਧੇ ਅਧੂਰੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਅੱਧਾ ਮਨ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਅੱਧਾ ਮਨ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਰੱਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਉਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਗੰਦੇ ਜਿਹੇ ਚੁਟਕਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈਗਾ, ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਲਿਆ। ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਜਗਤ ਦੀ ਜੋਤੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਜੋਤੀ ਅੰਧਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਵੀ ਆਰ ਦੀ
ਅੰਬੈਸਡਰਸ ਆਫ ਕ੍ਰਾਈਸਟ। ਐਸ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਬੋਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਾਣੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਗਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਆਤਮਾ ਨੇ ਜਕੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਏ। ਕੋਈ ਅੰਧਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਅੱਧੇ ਅਧੂਰੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਨ ਹੋਣਾ। We must surrender ourselves to the God। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਹੈ, ਮੁਸ਼ਕਲ ਤਾਂ ਤੱਕ ਹੈਗਾ ਜਿਸ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਫ੍ਰਿਜ ਚੋਂ ਬਟਰ ਕੱਢੀਏ, ਫ੍ਰੀਜ਼ਰ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਟ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਖਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਗਰਮ ਚਾਕੂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਉਹਨੇ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੀ ਗੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਬੇਟੀਆਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਮਨ ਤੇ ਪੂਰੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਢੂੰਡਣਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ। ਆਪਾਂ ਮਤੀ ਪੜਾਂਗੇ 6:33, ਮੈਥਿਊ 6:33। But seek first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added to you। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। ਹੁਣ ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ 'ਚ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਇਖਤਿਆਰ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਕਿੱਸੇ ਜਾਣਦਾ, ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਿਰ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੁਖਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦਿੱਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਹੈਗਾ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਸਕਿੰਟ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਸਰੀਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਘਮੰਡ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਣ ਸੀਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਣ ਸੀਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਣ ਸੀ, ਉਹ ਸਭ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਸਿਸਟਰਸ ਨੂੰ ਬ੍ਰਦਰਸ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ, ਜਦੋਂ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੀਮੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਤਾਕਤ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਲ ਉਤਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨੋ ਨੀਲੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੈਨ ਯੂ ਬਿਲੀਵ ਇਟ? ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲਾਲ ਸੁਰਖ ਨੋ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਾਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨੀਲੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ੋਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਗਾਮਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ੋਰ ਕਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੀ ਹੈ, ਦਿਆਲੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮੂਰਤੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਸੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਸਭ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਆਏ ਗਏ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਪਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਸਲੀਬ ਤੇ ਚੜਾਏ ਗਏ, ਮਾਰੇ ਗਏ, ਗਾੜੇ ਗਏ, ਪਰ ਸਟੋਰੀ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਟੋਰੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਉਠੇ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਬੈਠੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਸੰਸਾਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰੋ। ਇਹ ਸਭ ਸੰਸਾਰਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਭਜਨ ਸੰਗੀਤਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ
ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਨੀ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਛੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਰਗੀ ਬਾਪ ਹੈਗਾ ਵਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਗਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਅੰਸ਼ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਰਸ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਗਹਿਰਾਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾਈ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਆਪਾਂ ਜੌਨ ਪੜਾਂਗੇ 1:44 to 46, but we will read one verse at a time. ਯੋਹੰਨਾ 1:44 ਤੋਂ 46, ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਰਹੱਸ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਢੂੰਡ ਸਕਨੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਮੀਨ ਹੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਆਮੀਨ ਮੀਨਸ I have received it in yes and amen. जी। फिलिप्पुस अंद्रियास और पतरस के नगर बैतसैदा का निवासी था। फिलिप्पुस नथानियल से मिला और उससे कहा, जिसका वर्णन मूसा ने व्यवस्था में और भविष्यद्वक्ताओं ने किया है वह हमको मिल गया। की कहंदा ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜਿੰਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਮੂਸਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਮੂਸਾ ਮੀਨਸ ਜਿਹੜਾ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਓਲਡ ਟੈਸਟਾਮੈਂਟ ਤੇ ਨਿਊ ਟੈਸਟਾਮੈਂਟ, ਪਹਿਲੀਆਂ 5 ਕਿਤਾਬਾਂ ਮੋਜ਼ਿਸ ਨੇ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਮੂਸਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਆਪਣਾ ਆਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਲਾਈਟ ਵੱਜੀ ਹੁੰਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ? नहीं। नेक्स्ट पढ़ो। नथानियल ने उससे कहा, क्या कोई अच्छी वस्तु भी नासरत से निकल सकती है? की कहता वो कहता है, दूजा बंदा कहता है क्या कोई अच्छी चीज नासरत से निकल सकती है? मतलब इट वाज अ वेरी स्मॉल विलेज। प्रभु यीशु मसीह ਨੂੰ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਾਸਰਤ ਗਾਉਂ ਤੋਂ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਕਿਸੇ ਕਸਬੇ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ। ਮੈਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਰਹਿਣਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਆਪਣਾ ਛੋਟੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰਹਿਣਾ, परमेश्वर तो हर जगह विद्यमान है। परमेश्वर की खासियत है कि ही इज ओमनी प्रेजेंट, हर जगह विद्यमान ने, हर जगह अपने बच्चे बेटे दे बेटियां दा ध्यान रखते हैं। पर सानू की करन दी लोड़ है? सानू जो परमेश्वर के बारे दसिया जाता है, साडा फर्ज बनता है कि जिहड़ी परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर की बाइबल हैगी, उन्होंने पढ़ीए, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸੱਚਾਈਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣੀਏ। ਨਥਾਨੀਅਲ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ ਮੂਸਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਬੀਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਰੀਡ ਦ ਲਾਸਟ नेक्स्ट वर्स। यीशु ने नथानियल को अपनी ओर आते देखकर उसके विषय में कहा, देखो ये सचमुच इजराइली है, इसमें कपट नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने की किया? ਉਹਨੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੀ ਦਿਆਲੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਕਪਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। नेक्स्ट। नथानियल ने उससे कहा, तू मुझे कैसे जानता है? यीशु ने उसको उत्तर दिया, इससे पहले कि फिलिप्पुस ने तुझे बुलाया, जब तू अंजीर के पेड़ के तले था, तब मैंने तुझे देखा था। ਤੇ ਇੱਥੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਸੰਪੂਰਨ ਗਿਆਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੂੰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਆਈ ਨੋ ਵਟ ਦੇ ਆਰ,
नेक्स्ट वर्स की है। नथानियल ने उसको उत्तर दिया, हे रब्बी, तू परमेश्वर का पुत्र है, तू इज़राइल का महाराजा है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैंने जो तुझसे कहा कि मैंने तुझे अंजीर के पेड़ के तले देखा, क्या तू इसीलिए विश्वास करता है? तू इससे भी बड़े बड़े काम देखेगा। ओके, कैन यू रीड? एक्चुअली ना हिंदी ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਕੋਈ ਮਿਸ ਕਰ ਗਿਆ ਆਪਾਂ। I will read 46 ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ। And Nathanael said to him, can anything good come out of Nazareth? Philip said to him, come and see. मैं अपना तैयो अपना मैं कह रहा थी भी कुछ मिस कर गया। नथानियल ने उससे कहा, क्या कोई अच्छी वस्तु भी नासरत में निकल सकती है? फिलिप्पुस ने उससे कहा, चल कर देख ले। Amen. That what I was looking for. ਸਾਡਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈਗਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਮ ਐਂਡ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਬਾਰੇ ਮੂਸਾ ਦੀ ਪੁਸਤਕਾਂ ਲਿਖਿਆ, ਪਰ ਤੂੰ ਆਪ ਖੁਦ ਆ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕੋਈ ਵੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਣਾ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, that is between me and Almighty God। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ, ਜਾਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਆਲਰੇਡੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, that is between you and God। It is a individual relationship। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਾਤੀ ਨਾਤਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭ ਸਮਾਚਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਡੋਂਟ ਬਿਲੀਵ ਇਨ ਅਸ, ਬਿਲੀਵ ਇਨ ਦੀ ਵਰਡ ਆਫ ਗॉड। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ। ਕਮ ਐਂਡ ਸੀ ਯੋਰਸੈਲਫ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲੋਗੇ, ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ, ਕੱਲ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਹੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਹਟ ਜਾਓਗੇ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੋਏਗੀ, ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਬੇਟੇ ਸੇ ਬੇਟੀਆਂ ਬਣੇ ਹੋਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਚਟਾਨ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਰੌਕ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਆਪਣਾ ਘਰ ਕਿੰਦੇ ਤੇ ਬਣਾਓ? ਚਟਾਨ ਤੇ ਬਣਾਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਬਾਲੂ ਤੇ ਹੋਏਗਾ, ਸੈਂਡ ਤੇ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਬਾਰਿਸ਼ ਆਏਗੀ, ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਹਵਾ ਆਏਗੀ, ਤੇ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਚਟਾਨ ਨੇ, ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਕਾਰਨਰ ਸਟੋਨ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਘਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਡਗਮਗਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਕੋਈ ਹਾਲਾਤ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਉਖਾੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂ? ਸਾਡੀ ਚਟਾਨ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੀ ਉਮੀਦ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹੈਗੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਉਹ ਲਿਵਿੰਗ ਹੋਪ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਉਮੀਦ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਸੀਕ ਹਿਮ। ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਬਿਤਾਈਏ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀਏ। ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਧਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣਾ ਜਦੋਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੇਖੀਏ ਕਿਆ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਢੂੰਡਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਆ ਉਹ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਕਿਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਣਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੜਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਭਾਗਿਤਾ ਕਰਾਂ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਲਿਸਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ, ਰੱਬ ਆਈ ਮੈਨੂੰ ਫਲਾਣਾ ਕਰਦੀ, ਫਲਾਣਾ ਕਰਦੀ, ਫਲਾਣਾ ਕਰਦੀ। Prayer is a communication between you and God. You listen to him, he will listen to you. It is a fellowship। ਐਸਾ ਭਾਗੀਤਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੁਣਨਗੇ,
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੈਕਿਊਮ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਖਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੀ ਭਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਭਰੀ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ 3 ਲਾਈਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਕੀ ਜੀਵਨ ਬਦਲਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਦਲਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਹੁਣ ਲਿਖ ਲਓ, ਪਹਿਚਾਨੋ ਵਰਡ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਹੁਣੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਹੁਣੇ ਕਰ ਲਓ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਹ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਨ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਪੀ ਹੈਗਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੈਗਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਪਛਤਾਵਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ, ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਇਕਲੌਤੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਇਕਰਾਰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੀ ਮੇਰੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਉਹਨੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ? ਪਹਿਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਪੀ ਹਾਂ। ਦੂਜਾ, ਮੈਂ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮੇਰੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਨੇ। ਤੀਸਰਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜਾਂਗਾ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਾਂਗਾ। ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਨਿਊ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਲੱਭੋ, ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ ਕਰੋ, ਰੱਬ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹੋ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਰੋਜ਼ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਪਾਓ। ਜੈ ਮਸੀਹ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਵਚਨ ਆਇਆ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਫਿਲਿਪਸ ਔਰ ਨਥਾਨੀਅਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਫਿਲਿਪਸ ਨੇ ਨਥਾਨੀਅਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ। फर्स्ट जॉन का लिखा हुआ 35 में, दूसरे दिन फिर यूहन्ना और उसके चेलों में से 2 जन खड़े हुए थे और उसने यीशु पर जो जा रहा था दृष्टि करके कहा, देखो ये परमेश्वर का मेमना है। तब वे दोनों चेले उसकी ये सुनकर यीशु के पीछे हो लिए। यीशु ने मुड़कर उनको पीछे आते देखा और उनसे कहा, तुम किसकी खोज में हो? उन्होंने उससे कहा, हे रब्बी अर्थात हे गुरु, तू कहाँ रहता है? उसने उनसे कहा, चलो तो देख लोगे। सो प्रभु यीशु ने भी यही किया कि चलांगे तो असी देखेंगे। आगे लिखा है, तब उन्होंने जाकर उसके रहने का स्थान देखा और उस दिन उसके साथ रहे। तो परमेश्वर के वचन च लिखा है कि जे असीं ढूंढांगे तो जरूर प्रभु यीशु सानू मिलणगे। पर प्रभु यीशु इस वेले भी साडे कोल मुड़ के यही देख रहे हैं कि तुसीं किस नूं ढूंढ रहे हो। जे असीं उन्हां कोल मंझ मंगे कि हे रब्बी, हे परमेश्वर, असीं सच्चे और जीवित परमेश्वर नूं ढूंढ रहे हैं, तो परमेश्वर अपने आप और रास्ता बनाणगे, क्योंकि राह सच ते जीवन प्रभु यीशु मसीह जी है। तो परमेश्वर अपने आप वो तुहाडी अगवाई करनगे तो असीं जरूर परमेश्वर नूं लभांगे, क्योंकि ये परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जी दयालु कृपालु है। ये सानू इसलिए जगत विच आए कि असीं पापां तो छुटकारा पा के साडा रिश्ता परमेश्वर दे नाल रिकनसाइल करन वास्ते आए, रिश्ता बनाने वास्ते आए। साडे मीडिएटर प्रभु यीशु मसीह जी, दरवाजा सिर्फ प्रभु यीशु मसीह जी है। प्रभु यीशु मसीह जी तो बिना कोई परमेश्वर तक नहीं पहुंच सकता। थैंक यू फादर, प्रभु यीशु मसीह नासरी दे नाम नाल। हे पिता परमेश्वर, तुहाडा धन्नवाद करदे जो तुसीं वचन सिखाया कि चल कर देखो, सीक एंड यू शैल फाइंड ओ गॉड। फादर, साडी मदद करो, सहायता करो पवित्र आत्मा जी, जो तुसीं सानू दिते गए हो कि असीं हे प्रभु यीशु सिर्फ तुहानू लभना चाह रहे हैं कि हे रब्बी तुसीं कौन हो, हे गुरु सच्चे और जीवित परमेश्वर कौन हो। फादर, साडी मदद करो, सहायता करो कि असीं तुहानू, तुसीं क्या सीक एंड यू शैल फाइंड, तुहाडे इस वचन ते विश्वास करदे हां और इस सीक करना तुसीं ही सानू सिखाओ, क्योंकि असीं तुहानू ही लभ रहे हैं। थैंक यू फादर, जिन्हां कोले वचन तुसीं लैके गए हो पवित्र आत्मा जी, सब दी मदद करना, सहायता करना और ये वचन सारियां दी जिंदगी च पूरा होए। सीक एंड यू शैल फाइंड ओ गॉड। थैंक यू फादर, सारियां दा अनुग्रह सब दे नाल खुदावंद, जिन्ने सुनन वाले हैगे आ सब दे नाल सदा तक बनिया रहे खुदावंद। थैंक यू फादर, प्रभु यीशु मसीह नासरी दे नाम नाल तुहाडे अनुग्रह सानू ढक के रखना। इन जीसस नेम, आमीन। आमीन।